تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ان کی محبت تھی وہ ایک یونیک محبت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی ساری محبت اخلاص پر مبنی تھی، اور پوری زندگی انہوں نے اس کے لیے صرف کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور بریلوی مکتب فکر اس کو ایک دفعہ انہوں نے زندہ کر دیا اپنی جوش دار تقاریر کے ذریعے، لوگوں کا خون گرمانے والی گفتگو کے ذریعے، اور بالخصوص جو لوگ پنجابی زبان جانتے ہیں ان کو زیادہ ٹیسٹ آتا تھا ان کی گفتگو کا جو وہ پنجابی میں کرتے تھے۔ وہ ٹپیکل پنجاب کی جو ایک لینگویج میں اثر ہے اور چند الفاظ کے اندر، تو وہ ان کی ایک خاصیت تھی جس کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے تھے، اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن آپ نے ان کے جنازے کی شکل میں دیکھ لی ہے۔ نہایت دکھ اور افسوس کی آج بات ہے، ہزار خوف ہوں مگر ہو زباں دل کی رفیق، میں صدق کے دل سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، پاکستان کے اندر حرمت رسول کی سب سے طاقتور، سب سے گرجدار، سب سے توانا اور بریلوی مسلک کے عصر حاضر کا سب سے بڑا رہنما آج اس دنیا سے چلا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آدم حسین رضوی اس وقت حرمت رسول کے لیے کھڑا تھا، حرمت رسول کے لیے خادم رضوی اس دن بھی کھڑا تھا، اور وفا کے رستے کا ہر مسافر یہی کھڑا کہے گا کہ خادم رضوی تم کھڑے تھے جس وقت مضبوط ٹانگوں والے، مالشے کرنے والے اور مالشے کروانے والے، مضبوط ٹانگوں والے حرمت رسول کا سودا کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ معذور ٹانگوں سے معذور حرمت رسول کے لیے چل رہا تھا، ٹانگیں نہیں تھیں مگر چل رہا تھا۔ اور آدم حسین رضوی، آپ اس کے ساتھ لاکھ اختلاف کریں، آپ اس کے ساتھ لاکھ عقیدے کے مسائل کہیں، لیکن ہمارے دل سے اس کی وہ تقریر نہیں نکل سکتی جس وقت اسی کے مکتب کے، اسی کے مسلک کے بعض بدبختوں نے سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں ہردہ سرائی کی تھی، تو خادم رضوی نے اس وقت یہ الفاظ کہے تھے، اور کس انداز میں کہے تھے، اللہ کی قسم، شان صحابہ کے لیے، حرمت رسول کے لیے اس آدمی کا کردار کیسا تھا۔ مینار پاکستان میں کھڑے ہو کے ہم تو چلو اپنے ممبر اور محراب کے اوپر وہ الفاظ نہیں کہتے، لیکن ایک اشارہ دیتا ہوں، اس نے کہا تھا سیدنا معاویہ پہ بھونکنے والوں، در تمہارے اوپر تف ہو، اپنے مالکوں کو ہی پڑ گئے ہو، اپنے مالکوں کو ہی پڑ گئے ہو۔ یہ الفاظ کس کے تھے؟ اپنے ہی مسلک کے رہنماؤں کے خلاف اس نے اس آواز کو اٹھایا کہ سیدنا معاویہ کے خلاف جو بکواس کرے گا وہ دنیا کا سگ تو ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آج وہ دنیا سے گئے ہیں تو ہر دل ان کی اس بات کا معترف ہے کہ حرمت رسول کے لیے ان کا کردار تھا، دفاع صحابہ کے لیے ان کا کردار تھا۔ علامہ خادم رضوی صاحب دے بارے کو کہہ سکتا سی؟ کوئی گمان ہی سی؟ اوتھے اسلام آباد نبی دی ختم نبوت تے پارا دین دیا سی، تے بیمار بھی سی، تے بیٹھا سی، کسی نے پتا سی انہیں تر جانو؟ ہائے ہائے، کوئی بن گیا رونے کے پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آؤ، کوئی پلیا ناستے نخریاں ویچے، کوئی ریت گرم دے تھل چلے آؤ، کوئی بھول گیا مقصد آمندہ، کوئی کر کے مقصد حل چلے آؤ، چھڑ مدنی گلاں کی کریے، ایتے سارا جگ مسافر ہے، کوئی آج چلے آ، کوئی خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے۔ میں نے ان کے لیے وہاں گاؤں میں ایک نصاب پڑھوایا 70,000 لا الہ الا اللہ، اور دوسرا تو لمبے میں پڑھوایا 70,000 لا الہ الا اللہ۔ تو میں نے ان کے لیے نصاب پڑھوایا چونکہ میرے نبی کی امتی اور ایک بڑی ان کی فالوئنگ ہے۔ دیکھو جو لوگ مثبت ہوتے ہیں نا ان کا کام زیادہ مؤثر ہوتا ہے اور زیادہ دیر پاؤ۔ اللہ پاک مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی مغفرت کامل فرمائے۔ انتقال ہو گیا، بریلیوں سے ہمارے اختلاف ہے، چھوٹے موٹے مسائل میں کچھ اختلاف تو ہمارا ہے،
लेकिन फिर भी एक नर का बच्चा हमारे देवबंदी सर नीचे है हमारे। खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल कर गए। इंतकाल रात को किया उन्होंने, कल। अब वो इंतकाल कर गए, शब जुमा पे इंतकाल किया उन्होंने, याद रखा। शब जुमा दिया उन्होंने, ये में रखना, जो शब जुमा पे इंतकाल करेगा इसका कब्र का हिसाब नहीं होगा। बेहतरीन दिन, वो आशिक रसूल नबी के नाम पे बैठे थे, उसके मुंह से नबी के सिवा मोहब्बत के सिवा को निकलता नहीं था। उसका मुंह नबी की मोहब्बत से भरा हुआ था, नहीं भरा हुआ था? बताओ क्या वो नबी की बात करता था, सुभान, दिल ठंडा करो, ऐसा आशिक। हजरत खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह सारी जिंदगी मदरसे में बैठकर पढ़ाने वाला, लेकिन खत्म नबूवत के लिए वो बाहर आ गए। खत्म नबूवत के लिए इस पिराना साली में जब वो बूढ़ा बाहर आया, उस वक्त हालत क्या थी? उस वक्त हालत ये थी कि वो आदमी हादसे के बाद अपनी टांगों से माजूर हो चुका था। व्हील चेयर के अलावा एक जगह से दूसरी जगह जाना उसके लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन जब उस बंदे ने खत्म नबूवत के लिए अपनी फिक्र का इजहार किया, तो खत्म नबूवत का ऐसा मुकद्दस उन्वान है कि इस उन्वान पर जो शख्स बाहर आए, अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देते हैं। उसने बेदारी का इजहार किया, उस खत्म नबूवत के मुजाहिद की व्हील चेयर को दुनिया हाथों में यूं उठा के फिरती थी जिस तरह गुलाब के फूल को हाथों में लेके फिरा जाता। कहां से कहां तक उस आदमी ने फिर सफर किए। और आखिरी जो उनकी शहादत का वाक़या है, सिर्फ ये नहीं, बल्कि अगर आप पिछले देखिए तो 4 सालों में 4 से 5 जगह पर मुश्किल तरीन मौसम और मुश्किल तरीन हालात में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर की खत्म नबूवत के लिए धरने दिए, हुजूर की खत्म नबूवत के लिए जनाजे उठाए, हुजूर की खत्म नबूवत के लिए उस पर गोली चली, हुजूर की खत्म नबूवत की बात करने के लिए उसको शैलों का सामना करना पड़ा, उसको खुद जेलों का सामना करना पड़ा, मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वो सारी मुसीबतें और तकलीफें बर्दाश्त करने के बावजूद वो शेखुल हदीस सफ़ेद रीश, वो व्हील चेयर पे चलने वाला माजूर खत्म नबूवत का मुजाहिद, उसके पाए इस्तक़लाल में लग़ज़िश नहीं आ सकी और वो डटा रहा। आपके इल्म में ये बात होगी, जब इससे पहले आसिया मलूना की रिहाई हुई, उस वक्त तहरीक लब्बैक के लोगों ने पूरे मुल्क में धरने दिए। उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने यह कहा था कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, और वज़ीर आज़म की उस बात को असम्बली के अंदर अगर किसी ने रद्द किया था तो वो आपका भाई मुआविया आज़म तारिक था। मैंने उस वक्त कहा, मैंने कहा ये मुट्ठी भर लोग नहीं है, ये हुजूर की खत्म नबूवत का मसला है, ये मुट्ठी भर लोग नहीं है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और अजमत का मसला है। आप क्या समझते हैं ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये थोड़े से लोग हैं? अल्लाह ताला ने उस बात को आंखों से हम सब को दिखा के सच दिखा दिया कि 2 दिन पहले जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा मीनारे पाकिस्तान पर आया, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ है गुज़श्ता रात, और बड़े आलिम थे और बड़े आशिक़ रसूल थे, नामुस रिसालत और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के सिपाहियों में से थे। सारी उम्र उन्होंने इस पर उस इख्तलाफ किसी को हो सकता है, किसी बात से इख्तलाफ हो सकता है, तरीक़ाकार से इख्तलाफ हो सकता है, किसी और चीज़ से हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उनका इखलास शक व शुबे से बाला था, और हमेशा उनकी आवाज़ सबसे ऊंची आवाज़, जबकि सब आवाज़ें खामोश हो जाती थी और कोई बोलने वाला ना रहे तो जो इंसान बोल रहा और जो उसके ऊपर बात कर रहा हो तो उसका बड़ा दर्जा होता है। अल्लाह जल्ल शान उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और उनके जनाजे ने बताया कि उनकी फॉलोइंग कितनी है, उनके पैरोकार कितने हैं, उनसे मुतासिर कितने लोग हैं। और ये सारे नहीं थे जो जनाजे में, यूँ नहीं कि जितने लोग मुतासिर थे जनाजे में आ गए हैं। ये लाखों लोग जो आए हैं ये मर्द आए हैं, ख़वातीन नहीं आई, इनके बच्चे नहीं आए। अगर हर ख़ानदान में एवरेज 4-5 फ़र्द करार दें तो जितना भी जनाजा हुआ, अगर ये 50 लाख थे तो 50 लाख को 5 में ज़रब कर दें आप। और बैरून मुल्क दूसरी जगहों पर इनके जो पैरोकार थे वो थे, बस एक बहुत बड़ी जमीयत उन्होंने इनके तफक्कुर से मुतासिर हुए और इनके तफक्कुर को उन्होंने कबूल किया और इजहार अक़ीदत के तौर पर उनके जनाजे में हाजिर हुए। इतनी बड़ी जमीयत जिसकी पाकिस्तान की तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने, उनके जनाजे ने एक धाक बिठाई है, एक असर जो उनके जनाजे से पड़ा है
पाकिस्तान में इतनी हैबतनाक काम किसी ने भी नहीं किया। मार्शल से इतने लोग नहीं मरऊब हुए, डरे, जितने खादिम रज़वी साहब के जनाजे से धाक बैठी है, दहशत पड़ी है। अदी बिन हातिम